सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ਵੱਡੀ खबर ਦੇ ਨਾਲ। बठिंडा तो दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। इत्थे ट्रिपल मर्डर ਦੇ ਨਾਲ सनसनी फैल गई है। एक ही परिवार ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ इस घटना नूं अंजाम दिता गया है। इन्नी बेरहमी दे नाल आखिरकार क्यों पूरे परिवार दा कतल कर दिता गया? कि कोई आपसी रंजिश या कोई लैण देण दा मामला, कोई होर कारण? ये फिलहाल पुलिस दे वल्लों पता लगाउण दी कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस घटना दे नाल इलाके दे विच सनसनी फैल गई है। 3 मर्डर होए ने। ट्रिपल मर्डर दे नाल बठिंडा एक बार फिर तो दहल उठिया है। पता ही नहीं सुनता है। कहता भी मैंने फोन आया सी, कहता भी उन्हें डेथ कर दी रात कोई एक्सीडेंट हो गया। की पता हूँ की होया। मैं फोन रखता मैं गिलपत्ती काम करता, मैं गिलपत्ती आया सीधा ही इधर आ गया। चरणजीत करते की ने काम की करते ने? बैंक च सैकटरी ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ में बजदा की नाम है। कोऑपरेट किन्ने जाना दस्या तुहानू इत्थे? 3 जाने कौन रहिंदा सीगा जी? थोड़ा ला 3 मेरी सिस्टर की नाम है? मेरा जीजा। नाम किन्ना दा सिस्टर दा? ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੋਧੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ 3 ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। कोई अपना जगह वैपन नाल किस तरह दा कोई ਵੈਪਨ गोली वगैरह मारी? ਹਾਂ सूरज पान मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी ले जुड़े ने। सूरज, खुदकुशी नहीं बल्कि कतल है, ये साफ हो गया है, पर फिलहाल होर कुछ जानकारी मिल पाई है कि आखिरकार इस कतल की वारदात नूं अंजाम किसने दिता है? कोई आपसी रंजिश या कोई होर मामला? देखो हुण तो कुछ टाइम पहला दी जिहड़ी घटना हैगा कि ट्रिपल मर्डर जिहड़ा होया है, एक पति पत्नी अते उन्हां दी जिहड़ी बेटी है, तिन्हां दा कतल होया। हालांकि बैंक दे विचों जिहड़ा सोसाइटी दे विचों जिहड़ा ये कर्मचारी सी जिहड़ा तैनात हैगा, तां करके फिलहाल ट्रिपल मर्डर की पुष्टि पुलिस ने जरूर कर दी है। और तिन्हां दे उपर गन शॉट इंजरी दे निशान ने। 3 फायर होए ने पिस्टल दे, तिन्हां दे नाल मौके ते इन्हां दा जिहड़ा कतल कर दिता गया। फिलहाल अगे तक पुलिस दा जिहड़ा खुल के नहीं बोल रही। पुलिस यही कह रही कि तफ्तीश कर रहे, अलग अलग एंगलों से जांच कर रहे कि आखिरकार इस दे पिछे वजह रंजिश की है। पर एक एंगल तक क्लीयर हो गया कि लुटपाट के इरादे नाल कतल नहीं नजर आ रहा। किते ना किते जाके कोई निजी रंजिश इस मामले हो सकती है। हालांकि मौके ते एसएसपी तो लैके एसपी ते आला अधिकारी जिहड़े मौके ते पहुंचे हुए ने, लाश नूं जिहड़ा कब्जे दे विच ले लिया। फिलहाल पोस्टमार्टम वास्ते लाशां नूं जिहड़ा सिविल हॉस्पिटल भेजा जा रहा है, ते उत्ते ही जिहड़ा फोरेंसिक एक्सपर्ट ने वो देखण दे जुटे हुए ने कि आखिरकार किन्ने फायर होए ने। हालांकि एसपी ने पुष्टि जरूर कर दी है कि फिलहाल 3 फायर होए ने और 3 फायरां दे नाल इन्हां तिन्नां दी जिहड़ी जान है फिलहाल चली गई है। जी सूरज, तो फिलहाल की इस परिवार दे विच 3 ही लोग रहिंदे सी या परिवार दे विच होर भी कोई सी, या जिस वेले ये वारदात नूं अंजाम दिता गया घर दे विच सिर्फ यही 3 लोग मौजूद सी? बिल्कुल, जिस वेले ही घटना नूं अंजाम दिता गया परिवार दे सिर्फ 3 ही मैंबर सी। इन्हां दा बेटा सीगा, वो घर तो बाहर रहिंदा, किते ਕੰਮਕਾਰ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ 3 ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। बिल्कुल सूरज, वाकई दे विच इन्नी वड्डी वारदात नूं अंजाम दिने दिहाड़े दे दिता जावे तां लोग तां जरूर डरनगे ही। शुक्रिया इस तमाम जानकारी दे लई। तां बठिंडा दे विच ये ट्रिपल मर्डर दे नाल सनसनी फैल गई है। दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पति पत्नी तो उन्हां दी बेटी दा गोलियां मार के कतल कर दिता गया है, पर कारण की बने ने? कौन सी कातिल? आखिरकार क्यों इस घटना नूं अंजाम दिता गया? ये फिलहाल पुलिस दे वल्लों वख-वख पहलुआं तो मामले की जांच की जा रही है। उधर रामपुरा फूल दे विच डेरा प्रेमियों का धरना तीजे दिन भी जारी है। सलाबतपुरा डेरे के बाहर लगातार डेरा प्रेमियों वालों धरना दिता जा रहा है ते डेरा प्रेमी मनोहर लाल की लाश रख के प्रदर्शन किया जा रहा है। कातलों की गिरफ्तारी तक संस्कार ना करन ते अड़े हुए ने डेरा प्रेमी। कल एसएसपी दे नाल मीटिंग हुई पर यह मीटिंग बेसिट्टा रही है। उस तो बाद हुण अपने तौर पर डेरा प्रेमियों के वल्लों जो आगू ने उन्होंने वल्लों रणनीति तैयार की जा रही है कि आखिरकार अगे की रुख इस
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਕੇਤਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਪੁਰਾ ਆ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦਬਾਅ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੋਟਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਟੂ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲਮਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ 11 ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜਪਾਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਬਠਿੰਡਾ। ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜਪਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਫੋਲੋਅਰ ਨੇ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਬਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੱਲ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੱਲ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਫੇਕ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਲਿਡ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਅਗਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਰਣਨੀਤੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਆ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਸਲਾਪਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਉਲੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਰਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੇਲ ਸੇਵਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਸੰਚਾਲਨ 'ਚ ਪਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰੂਟਸ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲ ਇੰਜਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੈਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਇਸ ਪਟੜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ, ਸਸਪੈਂਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜੰਡਿਆਲਾ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ?
ਜੀ ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 30 ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇਂਜਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਔਰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਲੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵੇਂ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹਟੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਐਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਮੰਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੋ ਨਾਟਕ ਨੇ ਹੱਡਬੀਤੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਥੋਂ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਸ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਮੋਗਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਐਸਐਸਪੀ ਨਵਜੋਤ ਮਾਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।